हेलो एवरीवन स्वागत करुच्ची पुणी गोटे नुआ फ्रेश वीडियो को। आज आम 30 मोस्ट इंपोर्टाट सीडीपी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। आगामी 28 तारिख जो ओटीटी एग्जाम हम से सियोर आपण हेल्पफुल रहिबो। तो यहाँ गोटे मक टेस्ट सीरीज तो आपण मैंने मक टेस्ट दिंतु एवं निजर स्कोर चेक करूँ आपंकर स्कोर केते रोचे ठीक अच्छे। तो आम देखा 30 मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन तो टाइम वेस्ट नक चलतु वीडियो स्टार्ट करवा एवं गोटे गोटे लाइक कर दिखाते समस्ते एवं चैनल नुआ थे चैनल टू सब्सक्राइब करूँ। एमती बहुत वीडियो मक टेस्ट आम आने चैनल ठीक अच्छे। चलते ए क्वेश्चन नंबर 1 देखा। क्वेश्चन नंबर 1 कौन कही। क्वेश्चन नंबर 1 आचरण में स्थायी परिवर्तन को कौन कहुए। व्हाट इज द परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। ये गोटे मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन सब ओटीटी एग्जाम रे ए क्वेश्चन मोस्ट पड़ो ठीक अच्छे। आगामी 28 तारिख जो एग्जाम हम से भी देखा पाइबे। तो चलो ऑप्शन देखा। फास्ट ऑप्शन हूँ परिपक्वता मेचुरेशन, सेकेंड शिक्षण लर्निंग, तापर हूँ विकास, तापर हूँ वृद्धि। यहाँ हूँ राइट आंसर कौन हो। राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी लर्निंग ठीक अच्छे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखा। क्वेश्चन नंबर 2 हूँ कौन कहला ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रवर्तक किए। हु प्रपोज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। किए करते। ऑप्शन ए देखो स्किनर, ऑप्शन बी कौन पियाजे एवं सी फ्रॉयड एवं डी कोलबर्ग। किए करते। ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर पेजेट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को केतरी स्टेज रो विभक्त करते सेटा हूँ 4टी स्टेज रो ठीक अच्छे। 4टी स्टेज एटा मन रखिए केतटा स्टेज अच्छी 4टी एवं तार एज लिमिट केते सब अच्छी ताकू भी मन रखिए ठीक अच्छे। यहाँ सब एग्जाम ही पचार ओटीटी एग्जाम यही क्वेश्चन सब ही पड़े आउ अलग क्वेश्चन किसी पड़ोनी ठीक अच्छे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 2 ରୁ 7 वर्ष बयस पियाजेट को क्यों अवस्था। अकॉर्डिंग टू पियाजेट 2 ରୁ 7 ईयर बिलोंग टू व्हिच स्टेज। यहाँ हूँ ऑप्शन ए सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल, सी कंक्रीट ऑपरेशनल, डी फॉर्मल ऑपरेशनल। यहाँ देखो सेंसरी मोटर एज लिमिट हूँ 0 to 2 ईयर। ओके प्री ऑपरेशनल हूँ 2 ରୁ 7 आउ एटार हूँ कंक्रीट हूँ 7 ରୁ 11 आउ एटा फॉर्मल 11+। तो अपन देखो कौटा हम ठीक अच्छे। ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर प्री ऑपरेशनल स्टेज। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को 4 नंबर क्वेश्चन देखा। आईक्यू रो सूत्र किए देते। हु गेव द फॉर्मूला आईक्यू। आईक्यू रो फॉर्मूला किए देते ना स्ट्रेन देते ठीक अच्छे। राइट आंसर बी। आईक्यू रो फॉर्मूला कौन एम ए बाय सी ए इंटू 100। एम ए हूँ कौन मेंटल एज आउ सी हूँ क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन देखियो। 5 नंबर क्वेश्चन कौन कही चलतु। 5 नंबर क्वेश्चन बुद्धिमत्ता परीक्षार प्रथम प्रवर्तक किए। बुद्धिमत्ता परीक्षा कौन जेटा हूँ आईक्यू टेस्ट कह जाए ठीक अच्छे। आईक्यू टेस्ट आपको फास्ट किए करते क्वेश्चन कही। ऑप्शन ए देखो अल्फ्रेड बिनेट, गार्डनर, गोल्डफोर्ड, स्किनर। किए करते राइट आंसर हो ऑप्शन ए बिनेट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 5 नंबर गला 6 नंबर जीवा। 6 नंबर देखो क्वेश्चन कौन कही बहुमुखी बुद्धिमत्ता सिद्धांत किए देते। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। किए देते मल्टीपल इंटेलिजेंस जी हूँ जो इंटेलिजेंस को केते भाग व्यक्त करते 7 भाग ठीक अच्छे। शिक्षार्थी मानकर जो सामर्थ्य अच्छी ताकू सी केते भाग व्यक्त करते 7 भाग किए करते। ऑप्शन देखो पियाजेट, ऑप्शन बी गार्डनर, ऑप्शन सी फेयर्ड। राइट आंसर हो कौन गार्डनर ठीक अच्छे। हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर से कौन करते सी हूँ मल्टीपल इंटेलिजेंस को 7 भाग में विभक्त करते। इंटेलिजेंस को सी 7 भाग में विभक्त करते ठीक अच्छे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर क्वेश्चन कौन कही अंतर्दृष्टि द्वारा शिक्षण प्रवर्तक किए करते। यहाँ हूँ इनसाइटफुल लर्निंग है। इनसाइटफुल लर्निंग किए करते। ऑप्शन देखो ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पाब्लो, ऑप्शन सी कहलर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। किए करते कहतु राइट आंसर कौन हो। राइट आंसर हूँ कहलर। जदि इनसाइटफुल लर्निंग लिखिदेला तो आखि बुझिकी आप कौन मारे आखि बुझिकी कहलर करेंगे ठीक अच्छे। कहलर क्या एक्सपेरिमेंट करते गोटे हूँ सिंपांजी है। से सिंपांजी नेम कौन थी ये भी क्वेश्चन पड़े ओटीटी एग्जाम रो। से सिंपांजी नेम थी हूँ सुल्तान। मन रहा यहाँ को मन रखु ये भी क्वेश्चन आसे एग्जाम रो। क्वेश्चन नंबर 8 जा नेक्स्ट क्वेश्चन जा। क्लासिकल कंडीशन थ्योरी किए देते। ऑप्शन देखो ऑप्शन ए पाब्लो, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। किए देते ऑप्शन ए हो राइट आंसर ठीक अच्छे पाब्लोव।
ଆଉ ଏଠି ପଚାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁରକୁ ନେଇକି କିଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପାଭଲଭ। ପାଭଲଭ ହେଉଛନ୍ତି ଡଗ୍‌କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ହେଉଛି 9 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି କାହାର? ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ? କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜେଟ୍, ବି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ସି ଗାର୍ଡନର, ଡି ଫେରଡ୍। କିଏ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ କେତୋଟି ଲ ଦେଇଥିଲେ? 3ଟି ଲ। ଓକେ, ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍, ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି କାହାର? ହୁ ପ୍ରପୋଜ ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ? ଆଉ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦେଖିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ର ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, ସ୍କିନର, ଅପସନ୍ ବି ପାଭଲଭ, ଅପସନ୍ ସି କହଲର, ଅପସନ୍ ଡି ୱାଟସନ୍। କିଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ସ୍କିନର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସ୍କିନର। ଠିକ୍ ଅଛି। এই যে ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂଟା ଆକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ହେଲା, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରହିଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 କ'ଣ କହିଛି? ବିକାଶ ଏକ ଡେଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିକାଶ ଏକ ଡେଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଡେଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ମୋତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଲ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଯିବା 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ କିଏ? ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟିଚର ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ? କିଏ? ସ୍କୁଲ, ନା ମଦର, ନା ସୋସାଇଟି, ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ? କିଏ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଫାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ଫାଷ୍ଟ କାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ? ସବୁଠୁ କାହା ପାଖରେ ସେ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରେ? କାହାଠୁ? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମଦର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 13 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 13 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ସୃଜନଶୀଳତା ସହ କେଉଁ ଚିନ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ସୃଜନଶୀଳତା ସହିତ କେଉଁ ଚିନ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି? ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୱାର୍ଡ଼ କହିଛି, ଯେଇଠି ବି ଦେଖିବେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୱାର୍ଡ଼, ସେଇଠି ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ହେବନି, ମେକାନିକାଲ ନୁହେଁ, ମେମୋରି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆର୍‌ଟିଇ ଆକ୍ଟ କେବେ ଲାଗୁ ହେଲା? When was the RTE Education Act implemented? କେବେ ହେଲା RTE Act? RTE ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ କେବେ ଲାଗୁ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 2008, ଅପସନ୍ ବି 2009, ଅପସନ୍ ସି 2010, ଅପସନ୍ ଡି 2011। କେବେ କୁହନ୍ତୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 2010 ମସିହା। 2010 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, 2010 ଏପ୍ରିଲ 1। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ପଚାରିଛି କେବେ ଲାଗୁ ହେଲା, ଆଗକୁ ଏଇଟା ଯଦି ପଚାରିବ କେବେ ଆସିଲା, ହେଲା, କେବେ ଆସିଲା ଯଦି ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ କେବେ କରିବେ ଆପଣ? 2009 କରିବେ, ହେଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2009। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରହିଲା ନା? ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ହେଉଛି 2009ରୁ, ଆଉ ଲାଗୁ ହେଲା କେବେ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ କେବେ ହେଲା ନା 2010 ଏପ୍ରିଲ 1ରେ। ମନେ ରହିଲା ନା? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କାହା ପାଇଁ? ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ମିଣ୍ଟ ଫର୍ ହୁମ୍? ଏଇ ଯେଉଁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା କାହାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେ କହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଓନ୍ଲି, କେବଳ ନର୍ମାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ହଉ, ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ କହିଛି? CWSN ଓନ୍ଲି। CWSN ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ସ। ଓକେ, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା 2025 ଯେଉଁ OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା 17ରେ, ଡିସେମ୍ବର 17ରେ, ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଏଇଟା ପକେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ବି ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। କେଇଟା ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଆମେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କାହା ପାଇଁ କରିବା ନା ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ମାନେ ସମସ୍ତେ, ପିଲାଟା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହଉ, କି ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ହଉ, କି ନର୍ମାଲ ହଉ, କି ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି
କୋଲବର୍ଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? କୋଲବର୍ଗ ଥିଓରି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ଅପସନ୍ କହିଛି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନୈତିକ ବିକାଶ, ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଭାଷା ବିକାଶ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଂଶଗତିର ମୂଳ ଏକକ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ହେରିଡିଟି? ହେରିଡିଟିର ମୂଳ ଏକକ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଷ ନା ଜିନ୍ ହବ ନା ଗୁଣସୂତ୍ର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନା ଡିଏନଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଜିନ୍। ଓକେ, ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର ଇନ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ କହିଛି? ନିୟନ୍ତ୍ରକ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ସହାୟକ, ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର, ପରୀକ୍ଷକ, ଏକ୍ସାମିନର ନା ଶାସକ, ଅଥରିଟି? କ'ଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ସବୁବେଳେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ହବା ଆବଶ୍ୟକ? ନା ସହାୟକ ହବା ଆବଶ୍ୟକ, ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ହେବେ? ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର, ଗାଇଡର, ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫିଲୋସଫର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇସବୁ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ କେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଯିବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଏଇଟା ବିକାଶ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ହୁଏ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଲୋ ହୁଇଚ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ଫାଷ୍ଟ? କୁହନ୍ତୁ, ବିକାଶ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦିଗ, ମାନେ କେଉଁ ଦିଗରୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଏ? କ'ଣ ହବ? ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ନା ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଆଡ଼କୁ, ବାମରୁ ଡାହାଣ ନା ଡାହାଣରୁ ବାମ? କ'ଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାର କ'ଣ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ? ତା ମୁଣ୍ଡଟା ହିଁ ବଡ଼ ଥାଏ, ହେଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଏ? ହେଡ୍ରୁ ଟଏ, ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଆଡ଼କୁ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ବଡ଼ ଥାଏ, ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଆଡ଼କୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ହେଇ ପାଦ ଆଡ଼କୁ ଆସେ। ଓକେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି? ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚତା, ଅପସନ୍ ବି ବୟସ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରେରଣା, ଅପସନ୍ ଡି ଓଜନ। ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଶିକ୍ଷଣକୁ କିଏ ଏଫେକ୍ଟ କରଉଛି? କୁହନ୍ତୁ, କିଏ କରଉଛି? ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମୋଟିଭେସନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋଟିଭେସନ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ କିଛି ବି ରିଲେସନ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଜ୍ ସହିତ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଲା ବି ଶିଖୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଶିଖୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ୱେଟ୍, କିଏ ପିଲା ପତଳା ହେଲା, କିଏ ପିଲା ମୋଟା ହେଲା, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷଣର କୌଣସି ବି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଟିଭେସନ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଷା ବିକାଶର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ କାହାର? ଭାଷା ବିକାଶରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ କାହାର? ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ? କିଏ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ ପରିବେଶ, ଅପସନ୍ ବି ଖେଳନା, ଅପସନ୍ ସି ଟିଭି, ଅପସନ୍ ଡି ମୋବାଇଲ। କେଟା ହବ? ଭାଷା ବିକାଶରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ କାହାର? କେଟା ହବ କୁହନ୍ତୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ତାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ତା ପରିବେଶରୁ ହିଁ ସେ ଭାଷା ଶିଖିଥାଏ, ନା କି ଖେଳନାରୁ, ନା କି ଟିଭିରୁ, ନା କି ମୋବାଇଲରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଅନୁକରଣ କରିକି ସେ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିଥାଏ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, 17 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ ରଟନା, ମାନେ ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ହେଲା, ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଲେକ୍ଚର। ସି କ'ଣ କହିଛି? କରି ଶିଖିବା। ଓକେ, ଡି ନୋଟ୍ସ। ଶିକ୍ଷଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? এইটা ଆମେ କେବେ ବି କରିବାନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ। ଯିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଅପସନକୁ ଆଗେ କାଟିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେଥଡ଼, ଏଇଟା ବି କେବେ ନୁହେଁ, ନୋଟ୍ସ କେବେ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କି କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ କରି କରି ସେ ଶିଖିବ, ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଧିକା ହେବ ଏବଂ ସେ ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ସେ ଗେନ୍ କଲା ସେଇଟା ତାର ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ ଜ୍ଞାନଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ଏବଂ ମଡରେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯାଏଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର୍ କେତେ ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 18 କ'ଣ କହିଛି, ଆଇକ୍ୟୁ 100 ହେଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଏନ୍ ଆଇକ୍ୟୁ ଅଫ୍ 100 ଇଣ୍ଡିକେଟ୍? ତ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଭେରି ହାଇ, ଅପସନ୍ ବି ସାଧାରଣ, ଅପସନ୍ ସି ନିମ୍ନ, ଅପସନ୍ ଡି ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ବିଲୋ ଏଭରେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯଦି 100 କହିଲା ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଭାରେଜ୍ ହେବ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ 19 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। 19 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍? କ'ଣ ଅପସନ୍? ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିକି କହିଦେବେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ କହିଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା, ଆମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବେ କି? ସେଟା ତ ନୁହେଁ। ଚାକିରି ପାଇଁ, କେବଳ କ'ଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ? ଆଉ କିଛି କରିବାନି? ଆମ ଶିକ୍ଷା ଆଉ କ'ଣ ଆମ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ? କେବଳ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା? ସେଟା ତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ। ଅପସନ୍ ଡି ଧନ ଉପାର୍ଜନ ୟାର୍ନିଂ ମନି। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ୁଛେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ପିଲାର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଶାରୀରିକ କତରୁ ନେଇକି ତାର ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ନୈତିକ, ସାମାଜିକ ସବୁ ପିଲାର ସବୁ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଟାକୁ କୁହାଯାଏ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ଫ୍ରଏଡ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଫ୍ରଏଡ୍ ଥିଓରି ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହୁଇଚ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ଯୌବନ ବିକାଶ, ନୈତିକ ବିକାଶ, ଜ୍ଞାନତମକ ବିକାଶ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ହେଉଛି କ'ଣ, ସାଇକୋସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ, ଫ୍ରଏଡ୍ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ କରିବେ? ସାଇକୋସେକ୍ସୁଆଲ୍। ଓକେ, ଫ୍ରଏଡ୍ ଯଦି କହିବ ଆପଣ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ କରିବେ? ସାଇକୋସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମନ ଯୌବନ ବିକାଶ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। 21 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଶିଶୁମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଭଲ ଶିଖନ୍ତି କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲେର୍ନ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ରୋ ହୁଇଚ୍ ମେଥଡ଼? କେଉଁ ମେଥଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଶିଖନ୍ତି, ସର୍ବାଧିକ ଭଲ ଶିଖନ୍ତି? କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦଣ୍ଡ, ବି ଭୟ, ସି ଖେଳ, ଡି ଚାପ। କେଉଁଟା? ଦେଖିକି ଆପଣ ପୁରା ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ୟାର ଆନ୍ସର୍ଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ଲେ, ଖେଳ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ପନିସମେଣ୍ଟ, ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼, ପ୍ରେସର, ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 22 ଦେଖନ୍ତୁ। 22 କ'ଣ କହିଛି, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେବେ କରାଯାଏ? ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍? ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସରିଲା ପରେ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଦେଖିଦେବା। ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ କହିଛି, ଶିକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ, ବିଫୋର୍ ଟିଚିଂ। ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ। ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ କହିଛି, ଶିକ୍ଷଣ ପରେ, ଆଫ୍ଟର ଟିଚିଂ। ଅପସନ୍ ଡି ବର୍ଷ ଶେଷରେ, ଏଟ୍ ଦ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡ। ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟିଚିଂ। ମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଟିଚର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସমেটিଭ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସমেটিଭ୍। ମନେ ରହିଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି, ପିଆଜେଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁ କିପରି ଜ୍ଞାନ ଗଠନ କରେ? ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପିଆଜେଟ୍, ହାଉ ଡଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ନଲେଜ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ଏ, ରଟନା ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ରଟନା କ'ଣ ମାନେ ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି, ରୋଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ବି ସକ୍ରିୟ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଅପସନ୍ ସି ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା, ପନିସମେଣ୍ଟ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା, ଇମିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା, ଅନୁକରଣ କରି ସେ ଶିଖିବ। କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିନ୍ନତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମିନ୍ଡ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲାସରୁମ୍? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଦେଖାଯାଏ, କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଭିନ୍ନ, କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ଭିନ୍ନତା, କେବଳ ଲିଙ୍ଗର ଭିନ୍ନତା। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହନ୍ତୁ? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ,
एजुकेशन शब्दटी केउं लाटिन शब्दरू आसीची द वर्ड एजुकेशन डेरिव फ्रॉम व्हिच लाटिन वर्ड ऑप्शन देखंतु एजुकेयर एजुसेयर एडुकेटम उपरोक्त समस्त कोन हिजिबो राइट आंसर एटा होची ऑप्शन नंबर डी हिजिबो राइट आंसर उपरोक्त समस्त आ गोटे कथा मन रखंतु सीडीबी क्वेश्चन जतले सॉल्व करथिबे जदि उपरोक्त समस्त दे दिछि ऑल ऑफ द अबव जदि कोनसी क्वेश्चन रो ऑप्शन थाए तो सेटा होची 99% हला 99% होचु राइट आंसर तो आखि बुझी के आपण सेटा कर देबे एटा जे राइट आंसर हिजिबो हला जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि भाइगोट्स्की क्यों धारणा ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ କନସେପ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ऑप्शन बी कौन कहला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी डी क्लासिकल कंडीशनिंग सॉरी सी क्लासिकल कंडीशनिंग डी कौन मोरल डेवलपमेंट ओके या राइट आंसर कौन राइट आंसर है जिवो जेपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आ गोटे कौन कहते जेडी ठीक अच्छे जेडी फुल फॉर्म कौन जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट ठीक अच्छे आ ऑप्शन ए कौन मल्टीपल इंटेलिजेंस मु कौन कहली हावर्ड गार्डनर हम क्लासिकल कंडीशनिंग कौन ना पावलोव ठीक अच्छे पावलोव आउ एटा मोरल डेवलपमेंट कौन ना लॉरेंस कोलबर्ग ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहछि एरिक्सन को सिद्धांत क्यों विकास सहित जड़ित एरिक्सन को सिद्धांत क्यों विकास सहित जड़ित एरिक्सन थ्योरी इज रिलेटेड टू व्हिच डेवलपमेंट ऑप्शन देखंतु साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना साइकोसोशियल डेवलपमेंट ना मोरल डेवलपमेंट राइट आंसर कौन हबो कोंतु राइट आंसर है जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर साइकोसोशियल डेवलपमेंट ओके आ ए जो देछि मोरल डेवलपमेंट एटा की ना ठीक अछि लॉरेंस कोलबर्ग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजेट ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी अंतर्निहित प्रेरणार उदाहरण शुणंतु हमर दुईटा मोटिवेशन अछि हला गोटे होछि कोन इंट्रिंसिक गोटे एटे देछि इंट्रिंसिक आउट होछि एक्सट्रिंसिक हला एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ठीक अछि तो इंट्रिंसिक कोन ना जेटा होछि हमर अंत अभिप्रेरणा माने जेटा भितरु आसे आ एक्सट्रिंसिक कोन जेटा होछि बाह्य अभिप्रेरणा जेटा हमें पिला को दउ ठीक अच्छे ये देखो ऑप्शन देखिदबा ये कौन कहछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी अंतर्निहित प्रेरणार उदाहरण ठीक अच्छे तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोडा पचाइछि से ऑप्शन ए कौन पुरस्कार पाइबा मार्क पाइबा सी ज्ञान लाभर आनंद करवा डी कौन कहछि प्रशंसा पाइबा ठीक अच्छे देखो एथिरे गोटे थिबो इंट्रिंसिक थिबो गोटे मोटिवेशन आउ तीनटा सारा थिबो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हला तो ये पुरस्कार पाइबा आमे कौन पुरस्कार पाइबा कौन हम एटा हूँ एक्सट्रिंसिक हम जेटा हूँ बाह्य अभिप्रेरणा आमे गोटे पिला को कहूँ तू भल से पाठ पढ़ आमे तोते गिफ्ट दबा ताले एटा कौन ना से गिफ्ट पाइबार इच्छा करुच्ची जेहेतु गोटे गोटे लोक द्वारा से दिया होची तो सेटा कौन एक्सट्रिंसिक हम मार्क पाइबा गेटिंग मार्क्स तो एग्जाम देला ताले से आशा करुच्ची मु भल मार्क पाइमी एटा कौन एटा देखंतु ऑप्शन सी होची राइट आंसर ज्ञान लाभर आनंद जॉयफुल ऑफ लर्निंग से जो ज्ञानटा से गेन करची सेतरे से खुशी होची तो ए खुशीटा कोड आसछु एटा होची भितरु आसछु ठीक अछि एटा को कोन कहै छै नै इंट्रिंसिक मोटिवेशन ओके जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 29 नंबर कोन कहै छी शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षार मुख्य विशेषता कोन व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ लर्नर सेंटर एजुकेशन ठीक अछि देखंतु ऑप्शन शिक्षक सक्रिय ऑप्शन बी शिक्षार्थी सक्रिय तापर ऑप्शन सी मेमोराइजेशन ऑप्शन डी दंड पनिशमेंट कोन क्वेश्चन कहतला शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षार मुख्य विशेषता कोन जेटा हम कहछ जेटा हम कोन कहू ना चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ठीक अछि तो कोडा हबो कोंतु कोडा हबो ऑप्शन बी होछ राइट आंसर लर्नर एक्टिव सब बेले हम शिक्षार्थी मान को सक्रिय करबा ठीक अछि शिक्षक सक्रिय होई कि कोन लाभ मेमोराइजेशन नेगेटिव वर्ड आउ पनिशमेंट होछ नेगेटिव वर्ड ए सब वर्ड थिले ए क्वेश्चन ए ऑप्शन को आपण आगे काटी देबे एडा छु एलिमिनेट जल्दी माने इजीली करि परियो ठीक अछि एटी हमर क्वेश्चन उडा सरी जाईची तो आपण मानको वीडियो केमति लागला मते कमेंट जणेबे एवं नेक्स्ट हमें एमिति मॉक टेस्ट वीडियो आनिबा नेक्स्ट ओडिया पेडागोजी सब पेडागोजी रो मॉक टेस्ट आसीबो तो चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं जदि वीडियो टी भल लागिछि आपण को लाइक करंतु एवं आपणकर फ्रेंड मानक सहित शेयर कर दियंतु ठीक अछि धन्यवाद जय जगन्नाथ।